ناظرین پیش خدمت ہے حسب حال کا خبرنامہ۔ ناظرین، نیو جیمز بانڈ 0092 اپنی آج کی تازہ اور دل دہلا دینے والی اور ہنسیاں چھٹوا دینے والی خبر سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس شعر کو مد نظر رکھیں تو آپ کو خبر کا مزہ آئے گا۔ کیا ہے جی دل دہلا دینے والی اور ہنسیاں چھٹوا دینے والی خبر؟ پہلے دل دہلا دینے والی سنیں۔ اچھا۔ کانا میں واجبات نہ ملنے پر شادی ہال کے ویٹرز نے شادی ہال میں بڑی واردات ڈال دی۔ لاکھوں روپے کا سامان لے اڑے۔ پولیس کی بر وقت کاروائی سے ملزمان گرفتار۔ اسے کہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ نہیں یہ نہیں یہاں پہ بنتا، یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ شادی گھر کو آگ لگ گئی شادی گھر کے ویٹروں سے۔ تو ویٹروں نے جہاں کام کرتے تھے اسی شادی حال میں یہ ڈکیتی کر دی۔ جی ڈکیتی اس لیے کی نا، آگے ہنسیاں چھٹوا دینے والی سنے نا، کہ وہ جو ویٹر تھے ان کے جو واجبات تھے تنہامہ شنہامہ یہ وہ مالک دے نہیں تھا رہا۔ اچھا۔ انہوں نے کہا اچھا تیرا کر لینے بندوبست۔ وہ جو شادی حال کا مالک تھا وہ بیچارہ چند دن بعد شادی حال میں آیا ہے، اچھا، تو وہاں پہ اے سی چلر یہ وہ سارا کچھ کوئی اتار کر لے گیا ہوا۔ اس نے مقدمہ درج کرایا تھانے میں کہ میرے شادی حال میں ڈکیتی ہو گئی ہے، اے سی چلر یہ وہ اتار کے لے گئے ہیں ڈاکو۔ تو وہ پولیس والے جو ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ان کو ہلکا سا شک پڑا کہ یہ جو ادھر کام کرتے ہیں ویٹر کہیں یہی تو نہیں اس ڈکیتی میں ملوث۔ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال آج کل آپ کو پتہ ہوتا ہے، کیمرے شیمرے یہ وہ اوپر سے سیف سٹی، جیو فینسنگ بھی۔ وہ پتہ لگیا بھائی جی اے ویٹرہ نہیں کیتی ہے ڈکیتی۔ جب ان کو پکڑ کے لے گئے اور پھر ویٹرہ نے کوٹ خان تو پہلے کہہ دیتا کہ ایک منٹ جناب یہ رہا چھتر تھلے رکھو نا، اچھی تو انہوں دسنے ہیں اے جڑے بھائی صاحب نے نا جنہ دا شادی حال ہے، یہاں پہ ہم محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے واجبات نہیں تھے دے رہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر ٹیری کر کے نکال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر انگل ٹیڑھی کر کے تو اے سی اور چلر اتار لی۔ اللہ کا شکر ادا کرو عزیزی کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، ورنہ گرم شادی ہال میں ہونی تھی۔ یار اس بھائی نے صرف میری شادی ہستے شادی حال بڑھایا۔ یہ ہوتے ہیں اس طرح کے مالکان۔ میں تو بلکہ یہ خبر اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ محنت کرنے والے مزدوروں کو ان کا محنتانہ نہیں دیتے وہ ہوش پڑن، پھر اگلے بیچارے غریب آدمی جو ہیں وہ پٹھی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی شک پڑ رہا کہ لازمن یہ جو شادی حال والا جو ان کو بیچاروں کو تنہائی نہیں نہ دے رہا، وہ جو ویٹر شادی کے بعد جب دولہے کو یا دلہن کے ابے کو جا کے کہتے ہیں نا وہ پانی کا گلاس وہ ٹیشو والی پلیٹ میں رکھ کے لے جناب تو ٹپ شپ مانگتے ہیں، یہ لازمن شادی حال والا کتنے لوگوں کے نا تو ویندہ ہونے کنی ٹپ ملی ہے، یہ اس ٹپ میں سے بھی لازمن پیسے مارتا ہوگا۔ احمد نہیں نا انہوں نے غصہ ہی نہ چڑھے۔ جیمز بانڈ یہ اے سی چلر ہی اتارے ہیں نا، وہ سالن جو بچ جاتا ہے اور کلفہ بچ جاتا ہے وہ تو نہیں لے کے گئے؟ بہت ہی گوگے تم تو بہت ہی تھوڑ دلیے ہو، اور جو کلفہ بچ جاتا ہے وہ پگلے کلفے تے بھی تیری نظر ہے۔ جتنی دیر اس ساری واردات میں لگی ہے اتنی دیر تک تو سالن بھی بس گیا ہوگا، تمہارے ذہن میں وہی پھنسا ہوا ہے۔ غریب آدمی تو بھوک کی وجہ سے پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی میں نے پڑھا ہے 2016 میں لاہور میں ایک شادی حال کے مالک نے نا جی ویٹروں کی ٹپ ہڑپ کر لی۔ اچھا۔ وہ کوئی شادی وہاں پہ ہوئی، وہ بندہ کو تگڑا تھا، اس کو یہ رمیا آیا ہوگا، گوگا ٹائپ طبیعت کا بندہ ہوگا،
उसने खाने वाने से इंतजाम से खुश हो गए ना जी, वेटरों को ₹1,00,000 टिप दे दी। वो जो मालिक था उसने कहा जी ₹1,00,000 की टिप होती है, ये मालिक को मिलनी चाहिए। वो उनकी टिप वसूल कर गया, उनको दी नहीं वेटरों को टिप। उन्होंने कहा अच्छा फिर तेन कर लेने आ बंदोबस्त। वेटर सारिया रल के ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ बाद उन्होंने पैसे भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਏ। उसने भी जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अच्छा, सारे वेटर पकड़े गए। वो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वेटरों ने कहा कि भाई जी ये साडी टिप मार गया सी। उन्होंने फिर सीसीटीवी कैमरों में देखा कि जो वो वेटर हैं वो उसके साथ पैसे के लेन देन पे बहस कर रहे हैं, उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, उसकी ठोडी को भी हाथ लगाया होगा। अच्छा, माड़ा बंदा जो होता है ना जी, वो अमीर आदमी की ठोडी को ऐसे कर देता है। आपकी ठोडी को तो नहीं कभी किसी ने ऐसे किया? नहीं, मेरी ठोडी को ऐसे सिर्फ तुम्हारी भाभी करती है कि गौरी साहब शाम को जल्दी आए ना घर। देखो यार, ये तनख्वाह ना मिलने पर लोग बड़े बड़े खतरनाक इंतकाम लेते हैं। जी जी, इसी खबर को मद्देनजर रखते हुए मैंने काफी स्टडी की तो मुझे बड़ी बड़ी मजाया वारदात मिली। 2024 में भारतीय रियासत जो है ना जी, कर्नाटक, वहां एक रेस्टोरेंट के मुलाजिम ने तनख्वाह ना मिलने पर रेस्टोरेंट को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। तो मालिक ने फटाफट पुलिस को इतला दी, पुलिस वहां पहुंच गई, उन्होंने सारे रेस्टोरेंट की तलाशी ली। बंब तो उन्होंने कोई नहीं लभे, किचन चो 3-4 गोंगलू लभे। और फिर समझ गए कि इन्हें डराया। फिर पुलिस ने उसे फोन करके कहा कि बंदे दा पुत्र मान के सीधा थाने आ जा, नहीं तो असीं तैनूं छड्डना नहीं है। वो कहते तुसीं मैनूं फेर फड़ लवो, मैं भी नहीं इहनूं छड्डना जिन्नी देर तक मेरी तनख्वाह ना मिली। ये बंब दी गल हुंदी रहनी जे। फिर अजीजी, वैसे वो लोग भी क्या लोग हैं जो मजदूरों के पैसे खा जाते हैं। मजदूर के पैसे नहीं खाने चाहिए, दे देने चाहिए। बिल्कुल। मैं एक दफा मतलब खरादों का काम करता था, तो ईद आ गई तो उस्ताद जी ने मुझे ईद पे जो थोड़ा बहुत खर्चा देते थे वो दिया ही नहीं। अच्छा। अब सारे लोग ईद मना रहे हैं और मैं उस्ताद के दरवाजे पे खड़ा हूँ कि उस्ताद जी मेरे पैसे दे दो। ले तेन तो पैसे नहीं ना मिले तो मेरे ना शर्त ला लिया, उस्ताद दियां भी खरादा बंद हो गई हुण। यार हमारे तो मजहब में हुक्म है, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दो। भाई फिर नहीं माड़े बंदे को जब देते आप उसका मेहनताना, तो फिर पागल हो जाता है। बिल्कुल सही। लो जी, अब इस हवाले से मैं आपको सबसे दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। लंदन का एक रंगसाज था, डैन रीव्स। अच्छा, उन्हें की कीता 2020 में ना जी, उस रंगसाज ने टेरी नाम के एक बंदे के घर के ऊपर ना जी फ्लैट में रंग का काम मुकम्मल किया। अच्छा। लेकिन मालिक ने उसे तयशुदा उजरत देने की बजाय हंस के बहा दिया। और रंगसाज कहता भाई जी मैं कंधा ते रंग कीता, कोई बुरश फाड़ के मैं कंध ते कोई लतीफा नहीं लिखिया, मेरे पैसे दियो। सही। वो जो मालिक मकान था ना, उसने क्या चालाकी की, उसने आधे पैसे दे दिए। कहता गल सुन, जिन्ने तय होए सन ना, तुमने बहुत ज्यादा कहे थे, बस तेरे नहीं बन देने, आधे रख बस। उन्हें कहा अच्छा चलो कोई गल नहीं, हुणे कर लेने तेरा बंदोबस्त। वो चला गया आराम से। और रात को अपना बुरश और रंग वाला डब्बा लेके आया है। अच्छा। और उसने उसके मकान की दीवार पे वड्डा वड्डा लिख दिया, मेरे पैसे दो। नीचे उसने अंग्रेजी में पूरी इबारत लिख दी, अगर आप अपने घर का रंग करवाएं तो घर के मालिक टेरी की तरह ना करें, बल्कि पेंटर को पूरा बिल अदा करें, क्योंकि ये आपको अदा करना ही होगा। वो टेरी बेचारे ने फिर कोई होर रंग साज बुला के तो सारे कंध नूं फिर रंग कराया। वो फिर कुछ दिन बाद अपना रंग ते बुरश वाला डब्बा लेके आ गया। उन्हें फिर लिख देता, जितनी देर तक पैसे नहीं दोगे ये इबारत लिखी जाएगी, पैसे दो। उन्हें फिर एक रंग साज बुलाया, फिर सारी कंध रंग कराई। और फिर कुछ दिन बाद आ गया, फिर उत्थे लिख गया पैसे दो।